هذا العدد برعاية للابوغاتوار نوفو نورديسك. Salam, comme chaque année à l'approche du mois sacré, nous nous intéressons à la thématique diabète et ramadan. Les spécialistes le considèrent carrément à lui seul comme un chapitre à part entière. في كل عام ومع اقتراب حلول الشهر الفضيل نهتم بموضوع السكري ورمضان. يعتبره الخبراء بشكل خاص فصل كامل في علاج المرض. Jeûner pour un diabétique peut présenter des risques et certains patients n'en sont pas vraiment conscients. Ils font pareil que leurs proches, parents et amis atteints également de diabète et ne savent pas que pour cette pathologie, chaque cas est un cas. Selon le type de diabète, les professionnels de la santé vous disent qu'il est possible de prendre les médicaments oraux habituels à des doses entre le crépuscule et l'aube pendant le ramadan. En cas d'hyperglycémie la journée, une injection d'insuline peut être faite. Comment doit se faire le suivi justement? Quels sont les signes d'alerte que les malades doivent prendre en compte s'ils jeûnent? Et comment être raisonnable, c'est-à-dire ne pas pousser le bouchon trop loin, pour faire simple. قد يكون صيام مرض السكري خطير. بعض المرضى لا يدركون ذلك. يفعلون نفس الشيء مثل الأقارب والأصدقاء المصابين بداء السكري، لا يعرفون أنه بالنسبة للسكري لا توجد حالة مثل حالة أخرى. الأخصائيون يقولون أن الممكن تناول الأدوية الفموية المعتادة خلال الشهر رمضان قبل الإمساك. في حالة ارتفاع السكري في الدم خلال النهار يمكن إعطاء حقنة الأنسولين. كيف تتم المتابعة؟ ما هي العلامات التحذيرية التي يجب على المريض مراعاتها إذا كان يصوم؟ وكيف يكون الصوم معقولا؟ Healthy Healthy, votre émission éducation thérapeutique vous souhaite la bienvenue. Nous tenterons d'avoir le maximum de conseils justement avec notre invité aujourd'hui. Bonjour professeur Rachid Malek. Bonjour. Vous êtes chef de service médecine interne du CHU de Sétif, membre de l'Alliance Diabète et Ramadan et représentant de l'Algérie au sein de l'IDF. Alors pour la précision aussi, vous êtes co-auteur des recommandations internationales qui viennent d'être publiées, il y a quelques semaines d'ailleurs, sur le diabète et le ramadan de l'IDF-DA, la Fédération internationale du diabète et l'Alliance internationale diabète et ramadan. Merci une nouvelle fois d'être avec nous. Alors, cette année, depuis le ramadan dernier, on va dire quelles sont les nouveautés, quelles sont les recommandations sur lesquelles vous pouvez ouvrir cette émission. Je dois d'abord vous remercier. Shukran ala Diyafa. Healthy. C'est une émission qui apporte beaucoup pour les patients. Donc, توصيات تاعها مليحة خاصة في رمضان اللي راهو قريب لينا. وعلاه مليحة باسكو ليميسيون ديجا جايه قبل رمضان والتوصيات تاع رمضان لازم تكون على الاقل شهر قبل رمضان او شهرين قبل رمضان. ما هو الجديد؟ الجديد هو يعني علاه يكون فيه جديد لان احنا الاطباء مع المرضى تاعنا نتشاوروا كل عام. ما نجموش يعني يقولوا الواحد اليوم سناك تصوم والعام جاي تقدر تصوم. السنة بالك يقدر يصوم العام الجاي ما يقدرش يصوم. دونك فيه ان شونجمون كونتينيو وفاه يكون على واه يكونوا دي شونجمون باسكو العوامل اللي نخدموا بهم الادويه vous avez donc évoqué les comprimés كيما نقولوا les comprimés اللي كاشيات اللي يستعملوهم لي باسيون ولا الانسولين وكاين كاشيات جدد اللي خرجوا وكاين عوامل تاع لا سيرفيونس اللي يحسوا بهم رواحهم لي باسيون جدد. هذه العوامل وكاين ليدوكاسيون يعني التربيه الصحيه اللي بكري ما كانتش عندنا خلاص دوكا نديروها قبل رمضان. دونك هذه العوامل الثلاثه هذو وكاين لي زيتود يعني لي زيتود اللي درناهم في رمضان في الجزائر في الدول الاخرى اللي نعتت لنا باللي الصيام قادر يكون ممكن في بعض الحالات وقادر يكون مش ممكن في بعض الحالات. دونك هاد الحوايج الربعه هادو
لازم علينا بكل خطره يبدلوا لي ريكومونداسيون، وكي يجيو لي التوصيات الجديده فيه كما نقولوا توصيات جديده، باه نعرفوا لما نقولوا شكون اللي يقدر يصوم شكون اللي ما يقدرش يصوم. والحاجه المهمه يعني الحاجه اللي مليحه واللي لازمه هو ان كل الاطباء يتكلموا نفس الكلام، لو ميم لونغاج. لوموجينيزاسيون. alors واش نقدروا نقولوا اليوم الاخطر يعني الديابيت تيب 1 ولا تيب 2، النوع الاول ولا النوع الثاني في حاله الصيام؟ في حالة الصيام يعني الأخطار هي كاين أخطار اللي تخص الاثنين يعني. وش يقدر يصير في رمضان؟ يطلع السكر، يهبط ليبوغليسيمي ولا يطلع، ولا لو ديابيتيك يطلع له بزاف حتى يقدر يدير ان كوما، ولا يقدر ينشف من الماء يدير ديزيدراتاسيون لأن مدة الصيام طويلة، يقدر ينشف من الماء خاصة اللي عاد عنده السكر تاعو طالع اكسترا. هذو هما يعني لي بروبليم اللي يقدروا يصراو له. وكي يطلع له السكر بزاف بيان سور راح يكون اضرار من بعد رمضان تاثر عليه هذا ليبرغليسيمي وليبوغليسيمي. دونك هذو عامه يعني لي ديابيتيك يعرفوا كي صوم يقدر يطلع له السكر، يقدر يهبط له السكر، يقدر يدير كوما، يقدر ينشف من الماء اون جرو. يعني هذه عملت ما بين ماتنون ديابيت تيب 1 وديابيت دو تيب 2 فيه اخصائيات. الاخصائيات هذو تكون دائما ديجا في مده المرض. اللي عنده فوق 10 سنين ديابيت تيب 1 ولا تيب 2 عنده خطر اكثر من اللي تحت 10 سنين. اللي تحت 10 سنوات. لا لو ديابيتيك تيب 1 يكون عنده خطر اكثر من ديابيتيك تيب 2 لان ديابيتيك تيب 1 يدير يباري في النهار، ناسيين يدير 4 مرات، يدير في الليل قبل ما يرقد، ويدير قبل الفطور، قبل الغداء، قبل العشاء، عنده 4 انجكسيون دانسولين. كي يجي رمضان واش يدير؟ يدير 2، يقدر يدير البرا في الفطور والبرا في السحور. دونك نقصوا له 2، كي نقصوا له 2 اوتوماتيكمون نقصوا لا دوز دانسولين. دونك الخطر اللي يكون عند ديابيتيك دو تيب 1 اكثر من الخطر اللي يكون عند ديابيتيك دو تيب 2. لهذا في هذه التوصيات جديده لي ريكومونداسيون جدد كل عامل عنده نقطات. باغ اكزومبل ديابيتيك تيب 1 عنده نقطه ديجا ورابح نقطه، ديابيتيك تيب 2 عنده 0 ما عندوش نقطه. ونزيدوا العوامل نهضروا عليهم بعد، نزيدوا العوامل ونديروا لاديسيون، ومن بعد نعرفوا شكون اللي عنده خطر في الصيام، شكون اللي عنده الخطر متوسط، وشكون اللي ما عندوش خطر يقدر يصوم. هذا هما اللي نهضروا عليهم في بروفيسور مالك. عندما نتكلموا على مرض السكري نهضروا على 3 فئات 4 فئات، on parle de catégorie 3 4. La fédération internationale prévoit quoi? La fédération هي ماذا بها هو التسهيل يعني للأطباء، لأن شكون اللي يقول المريض تصوم ولا ماكش تصوم؟ باسكو ميم هذول ميم لي ريكومونداسيون جديده توصيات جديده تعاملوا مع الائمه تاع الجامعه الازهر وذاك وتشاوروا معهم وهضروا معهم اكسيتيرا، وميم الائمه عطاو لا ريسبونسابيلتي لي ميدسان. قالوا الطبيب عاقل بيان سور ايفيدامون يكون على باله لو ديابيت، على باله بالخطر تاع الديابيت، هو اللي يهضر مع المريض تاعو ويفهموه في الخطر. يقول له انت هاو عندك باغ اكزومبل ديابيت تيب 1 ولا تيب 2، عندك قداه عام ديابيت تاعك، يدير له لو بيلون دي كومبليكاسيون، اسك تقاسو كلاوي، اسك تقاس القلب تاعو، اسك تقاسو عينيه، اسك يدير دي زيبوغليسيمي، اسك يدير دي كوما. باسكو لو ديابيت عنده كونسيكونس كبار ماشي غير في ماشي غير في هذاك الشيء. باسكو الناس واش يخموا كيقول لك راني صمت، تقول له انت ما تصومش، يقول لك راني صمت وما صار بيا والو. واش معناتها ما صار بك والو؟ اندور كي يطلع السكر يقدر ينشف الانسان من الماء، يقدر يدير ان كوما، بصح كي ما يطلعش بزاف او تبان لك باللي ما كان والو. بصح الاضرار من داخل الجسم، من داخل الجسم يقدر تكون عندك ريتينوباتي تولي تزيد تمشي، الكلى يزيدوا يمشي واكسترا. على هذيك اللي الطبيب كيدير الفحص ويدير لو بيلون قبل رمضان ويشوف يعرف المريض تاعو، يعرفوا اسكو يقيس ولا ما يقيسش. كيعود واحد ما يقيسش في رمضان جامي يشوف لا غليسيمي تاعو. احنا كي درنا البحث هذاك تاع حوالي 1000 مريض بالسكري في 2017
لقينا باللي هنا في الجزائر لي ديابيتيك ما يديروش لا غليسيمي ولا الفطور، ولا الفطور ماش حابين يعرفوا قد عندهم، باسكو على بالك كي يشوفها باللي طالعه ورا الفطور باللي زاكا باللي هو كلا والدنيا هذاك يولي يتحس روحه. دونك الوغ حنا نطالبوا من المرضى باللي يديروا لا غليسيمي خاصه بعد الفطور قبل الفطور باه نعسوا. دونك فيهم ثلاث اخطار في الجديده هذه في لي ريكومونداسيون جدد. كاين الناس نكلاسيهم كيما نقولوا في الخطر مرتفع او ريسك، هذوك عندهم سيتادير عندهم بلوس دو 6 بوان 6 نقاط واكثر. كاين اللي عندهم الخطر تاعهم متوسط، عندهم ما بين 0 وما بين و3 نقط. وكاين لو ريسك فابل، يعني هذوك يقدروا يصوموا باي مشكل. Alors, comment amener aujourd'hui le patient à comprendre que c'est son médecin traitant qui doit prendre la décision؟ كيفاش نقدروا نقنعوا المريض السكري باللي الطبيب المعالج هو اللي ياخذ القرار إلا يقدر يصوم ولا لا؟ d'après votre expérience، يعني التجربة تاعك بروفيسور ملاك. هي تجربة يعني سهلة. احنا لازم الطبيب لازم يتحمل المسؤولية تاعو. أنا كي نهضر مع المرضى تاعي نقول له سميهم، باسكو واحد نعيط له سعيد، واحد نعيط له الحاج، واحد كل واحد كيفاش نهضر معاه نقول له راك ما تقدرش تصوم. يقول لي علاه بالك راني صمت نورمال ما صار بيك والو. سي يقول لك صمت بصح نهار طول وانا راقد. سي لي باسيون كي سون ديفيسيل كو لي باسيونت، يعني رجال شويه في الصيام ولا لي باسيونت؟ كاين عوامل اخرى. كاين مجتمع ثاني، واحد كي ما يصومش. احنا ماذا بينا كي نعلموا المريض باللي ما يصومش، ماذا بينا يكونوا لا فامي تاعو معاه، باه لا فامي يفهموا باللي الطبيب اللي ديسيدا ماهوش هو اللي ما حبش يصوم. بس كاين الناس يقدروا يخموا تخمام اخرى ولا اكسيتيرا. وكاين المجتمع يشوف واحد ما يصومش ولا يشوف واحد يشرب في رمضان ياكل برا ولا يشرب كازوزه، بالك طاح له السكر في هذاك الوقت، يقول لك ياكل في رمضان وصراو يعني لاتين به الوغ كو هذيك. دونك لازم الطبيب يفهم هذه النواحي هذو كل، يهضر معاه. لا الطبيب هو اللي ديسيدي، باسكو الطبيب هو اللي دار الفحص المرض تاعه، هو اللي اكزاميناه، هو اللي عنده الدوسي تاعو، هو اللي على باله واش عنده في عينيه، واش عنده في الكلى تاعو، واش عنده في قلبه، عنده لا طونسيون ما عندوش، قداه حبه كاشي يشرب في النهار، قداه حقنه تاع انسولين يستعمل في النهار، عنده كومبليكاسيون ما عندوش كومبليكاسيون، دار دي كوما ما دارش. دونك عنده العوامل الكل. العوامل هذوك يحطهم ويحط قدامه لا كلاسيفيكاسيون تاع لو سكور دو ريسك تاع لي ريكومونداسيون، ويشوف هذا يقدر، هذا ما يقدرش، هذا يقدر بصح لازم له متابعه. اي بي لو تريتمون دو اتر ادابتي، يعني العلاج لازم ناجوستيوه مع على هذيك اللي احنا واش نطلبوا من واحد ما يقدر يقول لواحد ممنوع عليك والله. باسكو علاه كاين ظروف بزاف اللي تدخل في هذا الصيام. باغ اكزومبل يقول له لازم الطبيب هو واش كيما حكينا مع الائمه ومع هذاك، يقول لك لازم الطبيب يقدر يقنع المريض تاعو. وكيفاش يقدر يقنعه؟ ديجا يكون بيان معاه، باسكو يا ريلاسيون ميتسامرات، كاينه علاقه بين الطبيب والمريض تاعو. كي ديجا العلاقه هذه كاينه من الاول، كاين لا كونفيونس، يدير فيه الثقه. كي يقول له ما تصومش هو ما يصومش، ولكن يدخلوا عوامل اخرى. يقول لك انا كيفاش في الكبر نعود ما نصومش، ويا دي جون ماتنون كي سي روبال اوسي، يا دي جون يقول لك كيفاش انا ما نصومش لازم نصوم اكسيتيرا. دونك يفهموا باللي يقول له ها الخطر عندك هذه، عندك هذه، وعندك خط احمر ما لازمش تتجاوزه. الخط الاحمر ماشي هو كي تهبط لا غليسيمي تحت 0.70 تحت 0.70 ولا تطلع فوق 3 غرامات تحبس الصيام، ما تحاولش تفهم، تحبس الصيام ايميدياتوم، ما بقات لك 5 دقائق يكسر رمضان كما نقولوا احنا بالعاميه. يفطر. هذه العوامل هذه ما فيهاش نقاش خلاص. واش نديروا ثاني احنا؟ واش نديروا؟ سوفون نجيبوا لي ديابيتيك، لي باسيون ديابيتيك، نجيبهم كي نديروا ليديوكاسيون نتناقشوا، ونجيبوا لي ديابيتيك اللي مش حابين ياخذوا الراي، يقول لك ونجيبوا لهم واحد كان كيما هما ما ياخذش الراي وصام وخشن راسه ويحكي لهم واش صرا به.
les conséquences qu'il a eues باش يخوفهم شويه ويكون يقنعهم اكثر يكون عنده قناعه. والعمليه الثالثه نقدروا نقول له جرب سيدي بصح هاو الخط الاحمر اللي ما تجاوزوش وهاو ليك الريسك وهاو لو ريسك وتجرب. بصح كي تجرب لازم تكون علاقه دائمه تليفون محلول لوتو سيرفيونس كاينه لازم يعير 5 خطرات في النهار اكسيتيرا باسكو قد ما الخطر يكون طالع قد ما العوامل تاع لوتو سيرفيونس الدم اللي يعسوا به رواحهم قد ما يزيدوا. Alors professeur, maintenant parlons des insulinodépendants, si vous permettez, on va s'arrêter un peu sur ce point. Quels doivent être, je parle bien sûr des diabétiques qui jeûnent, leurs réflexes, leurs pratiques. كيفاش يعني لازم يولي يخمم واحد اللي يدير الانسولين ويصوم. لي ريفلكس نتاوعو كيش لازم يكون؟ اللي يديروا الانسولين كاين قداه نوعين. كاين اللي يديروا اون انجكسيون دانسولين باغ اكزومبل لي ديابيتيك دو تيب 2. النوع الثاني عندهم اون انجكسيون دانسولين يقدروا يصوموا هذاك اون انجكسيون دانسولين بصح لازم لهم يعسوا الوحم على الاقل يديروا مرتين لي تيست لا غليسيمي تاع غليسيمي كابيلار كي يعودوا صايمين قبل الفطور وبعد الفطور اكسيتيرا. قد ما تزيد لو نومبر دانجيكسيون قد ما تزيد والله في اي وقت يحس روحه ماشي مليح والله لازم يقيس. وكما قلت لك الخط الاحمر ما ينساواش 3 غرامات 0.70 يحبس السكر يحبس الصيام تاعو. دونك بالحقنه واحده الخطر يكون اقل ولكن ما يكونش غير الحقنه واحده. نشوفوا اللي عنده قلبه مريض بالقلب مريض بالكلى مريض بعينيه يدير ديزيبوغليسيمي باسكو البروبليم تاع ليبوغليسيمي كاين اللي يحس بالليبوغليسيمي يحس بالاضرار تاع ليبوغليسيمي يعني يبدا يعرق يبدا يعرق يخبط قلبه الدنيا يقيس يقع وياكل وخلاص. وكاين اللي ما يحسش وهذاك هو المشكل. وقتاش يعود ما يحسش كي يعود ما يحسش كي يعود عنده نونسيان ديابات تاعو قديم كي يعود فوق 10 سنين خاصه لي تيب 1 ولي تيب 2 سيرتان تيب 2 اوسي يقدر بعد 10 سنين الحساسيه تاع ليبوغليسيمي ما كانش. كيفاش يعرفها لازم يقيس بصح لازم يكون عنده دي سيمبتوم. دونك حنا هادو بالذات اللي ما يحسوش او عنده ديجا 4.2 مع الدخله عنده 4 نقط ويلي ديابيتيك تيب 1 زيدوا نقطه و5 و6 خلاص خطر نورمالمون ما يصوبش. على هذيك اللي كي يقول لك الطبيب باغ اكزومبل انت ديابيتيك تيب 1 عندك 4 انجكسيون دانسولين وعندك باغ اكزومبل ليبوغليسيمي ودر ديجا كوما وما عندكش بزاف الامكانيات باش تعس روحك 5 خطرات في النهار ولا 6 خطرات ما يقدرش يصوم. والله لا صام يصوم نهار يومين كيما الاولاد صغار بكري. احنا الاولاد صغار كي نقول له ابدا صوم يصوم نهار يومين 3 ايام في رمضان يلي كونطا يصوم في الاول ونصف الشهر نصفيه كيما نقولوا ولا في ليله 27 والحمد لله وخلاص. ولكن هاي المسؤوليه وعلى رقبتي كما نقولوا انا كما نقول للديابيتي نقول لهم اخي انا اللي نتحمل المسؤوليه انا ندي الذنوب هذا ها يا سيدي. كي نقول لك صوم وانا على بالي باللي انت ما تصومش وانت على بالي بيك تقدر تصوم او انا اللي ندي الذنوب. والائمه هما يسون داكور قال لك المسؤوليه هو الميدسان بصح لازم يكون مقنع ولازم يكون قاري ومتقنع وثاني متقنع. لا احنا متقنعنا بكري كنا نقول لهم ما يصوموش واحد ما يصوم بصح دوك تبدلت لي زانسولين تبدلوا لي زانسولين اون بلوس دو سيكوريتي افيك سيرتان زانسولين بارابور ا دوتر. عندنا الامكانيات باه الانسان يعس روحو كاين تاع الصبع وكاين دي زاباري تحطها هنا ودير دير بلاباري تحب تقيس حتى 150 مره في النهار. هذوك يقدروا يصوموا اكثر من اللي ما عندهمش الامكانيات باش. دونك الادويه الجديده وكاين نوسيون باغ اكزومبل في لي سوبفاميد كاين كاشيات كاين دي كاشيات نمنعهم بوندون رمضان وكاين كاشيات يقدروا يستعملوهم بس كان فيها بحوثات اللي درنا ولقينا باللي دونك شاكا ايتان كا بارتيكولي. وماذا بهم لي ديابيتيك افون رمضان يروحوا يشوفوا الميدسان تاعهم يبوزيو لهم لا كيسيون يقول لهم فوالا نقدر نصوم ما نقدرش سوا ما يقدرش يصوم ما يصومش سوا يقدر يصوم افيك دي زاجوستمون يبدلوا باغ اكزومبل هضرنا على الانجكسيون دانسولين un diabétique. Est-ce que les doses changent par exemple? Est-ce que les doses changent? Le rythme déjà, le nombre d'injections change. Le nombre d'injections et le nombre de doses. Et la dose, on peut la changer également. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? La dose, les morphidéra par exemple, une injection par jour. Morphidéra par exemple 30
في الليل قبل ما يرقد. في رمضان نقصوا انتر 15 و 30% تاع لا دوز ويديرها في الفطور qui ont deux injections pour équilibrer ou pour ne pas prendre le risque تاع l'hypoglycémie في الاول ومن بعد ناجستيو كي يعودوا دي انسولين رابيد نقدروا ننجكتي واحده في الفطور وننجكتي واحده في السحور وننجكتيو الروتار ثاني في الفطور بصح لا دوز تاع السحور que ce soit de l'insuline ou que ce soit des antidéabétiques نقصوا فيها. Donc, sur 25-50% à peu près. On peut parler, professeur Malek, d'un protocole insuline spécial Ramadan. Évidemment. Dans les recommandations, c'est clair. أنا قلت لك درنا تاع المؤتمر على هذه اون فيرتويال تاع لي ريكومونداسيون جدد لي ميدسان وراح نديروه درناه بالانجليزيه وراح نعاودوه بالفرنسيه ان شاء الله لو 13 فيفري باه لي ميدسان الكل يكون عندهم الامكانيات باه يعرفوا كلش. وعندنا لو سيت انترنت تاع دياب دونك كوفيدياب درنا على جال كوفيدياب نقدروا نهضروا على رمضان ولكن لازم لي باسيون ديابيتيك يسانسكريف دون لو سيت ونهضروا نجتمعوا معاهم يبوزيو لنا دي كيسيون ونهضروا معاهم. يعني هي عمليه سهله ولكن الانسان لازم يتحاور كل طبيب يتحاور مع المريض تاعو. Alors dernière question قبل ما نجوزوا les questions تاع le grand public professeur, une fois l'insuline est dans le corps, le diabétique peut-il manger comme il le souhaite؟ هذا السؤال هذا كل مرة السكري يطرح على روحه. ماشي باسكو كي تروحي يعطيك الصحة. اون افون. يعطيك الصحة. هو زوج حوايج. الحاجة الأولى الانسولين ما تفطرش والبرا كي دير تقيس السكر ما تفطرش باسكو بزاف يقول لك ندير البرا راني فاطر ولا ندير لانجيكسيون دانسولين. لانجيكسيون دانسولين تندار في الفطور تسمى يكسر الصيام ويدير لانجيكسيون دانسولين تاعو يقدر يدير واحده يقدر يدير زوج عادو رابيد ويدير في السحور. هادو هما لانجيكسيون دانسولين. لي كومبريمي ياكل لي كومبريمي تاعو في الفطور وياكل لي كومبريمي في السحور. ولكن هذه تاع مش رمضان هذه تاع الماكله هذه مش في رمضان ما ندير الانسولين تاكل واش تحب ما تقدرش تاكل واش تحب. فيه دي ريكومونداسيون ديتيتيك كيما نقول لهم حنا الخبز الكسره المطلوع خبز الدار هذو الحوايج 60 غرام بار ريبا 60 غرام 60 غرام سواء في الفطور 60 غرام في الغداء 60 غرام في العشاء. نهضروا على لي فروي ان فروي سي 150 غرام ا بوبري 100 غرام دو بانان اكسيتيرا. دونك رمضان او كونترير نقول لك انا بايزون في الدول اللي حضرت لها كل انا المؤتمرات اللي حضرت لها كل في لو سول بي وين لا غليسيمي تطلع الجزائر. الاخرين الكل تهبط. واحد خطره واش قال لي انتم رمضان صيام ولا ماكله والصيام صلاه ولا ماكله هذوك لازم نحوسوا واش قال. هي نورمالمون حنا يعني ديابيتيك ديجا باه يصوم لازم يكون اكيليبري افون. واحد اللي عنده بلوس دو 9% ديموغلوبين تاع 3 شهور خي تعرفها ليكزامان تاع 3 شهور نسميوه ديموغلوبين جليكي كي يعود عندك فوق 9% هاك ما تقدرش تصوم هاك تجي ديجا دخلت رمضان دخلت ديجا افيك دي بروبليم باسكو 9 بالنيجاتيف سي ا بوبري 3 غرام كي تزيد تاكل في رمضان تزيد تطلع للسما. دونك وينهم مترشحين باه يصوموا الناس اللي تكون اكيليبري لازم يكون عندك 7% يدخل برمضان بالفايده ماشي بالخساره. يعطيك الصحه. وباه يصوم يسقم روحو سي بور سا كو لا كونسلطاسيون تكون قبل رمضان باه يقدر يسقم روحو يكون بيان اكيليبري يعود بيان اكيليبري إلي بلوز ابت يقدر يكون يقدر يصوم خير من اللي يكون موش ديزيكيليبري. سي تري امبورطون لازم الناس يفهموا هذا وكل واحد سي ان كا شاكا اي ان كا بارتيكولير اون بو با généraliser sans la mettre chez tout le monde. Parfait. Quelques questions du grand public, je vous les pose, professeur Malek. Je suis insulinodépendant. Est-il conseillé de jeûner de temps en temps pour s'y habituer, pas spécialement durant le Ramadan? يعني واحد اللي يولف في روحه يصوم في العام باش يعني الجسم تاعو يوالف الصيام. Est-ce que vous le conseillez? C'est une bonne question. سؤال وجيه كما يقولوا مليح باسكو داخل في لي ريكومونداسيون. كاينه ليكسبيريونس تاع الانسان اللي عنده اكسبيريونس تاع الصوم واللي انسان اللي ما عندوش اكسبيريونس مش كيف اللي عنده الاكسبيريونس يقدر كيفاش يدير. ولكن حنا في رمضان المشكل تاع رمضان او يقول لك الصيام صوموا تصحوا كاينه بزاف كاين في الكونسير كاين الصيام كاين بزاف حوايج هكذا ديروا ولكن ما يقولكش باللي صوم نهار طول بصح من بعد في وقت الفطور طرطقها
عمر هذيك هو سنسراريا هذه ديزيكيليبري دابا ديزيكيليبري كلش. وهذا السؤال فكرني في حاجه، فكرني في لي بارون تاع لي باسيون ديابيتيك. راكم مسؤولين على لي ديابيتيك معكم في الدار، ماشي دوك تحط الطابلات تعمرها بقلب اللوز وتعمر الشربه وتعمر له كلش تقول له اسمع ما تاكلش الديابيتيك ما تاكلش تا. لازم تعاونوهم المواد كيما نقولوا الغازوز ومشاكل هذوك il faut les éviter. ما يجيبوهمش، يجيبوا الماء ومليحه même l'entourage familial. مليحه لونتوراج باسكو هذوك متعرضين لمرض السكر. D'accord. دي كي يلحقوا 30 سنه يقدر يحكمهم. دونك لازم لي بارون يعاونوا les patients diabétiques. Alors, il les incite. Il y a une question un peu dans le même sens. Je suis un grand amateur de salade et crudités. Étant diabétique, dois-je me surveiller tout de même? يعني vous conseillez, je pense, هاد الشلايض هادو كيما نقولوا حنا بالعاميه. Ça évite d'avoir des complications. Ça évite, mais le régime doit être équilibré. Il faut qu'il y ait des crudités, il faut qu'il y ait des protéines, il faut qu'il y ait des glucides. Parce que le diabétique de type 1, لازم يفهم حاجه، même ما ياكلش السكر تاعو يطلع. لازم لي ديابيتيك دو تيب 1 باسكو لو بانكريا ما يخدمش الانسولين، ما تاكلش ما تغداش لا غليسيمي تاعك تطلع باسكو il y a plus de production d'insuline. وباه الانسولين تخدم convenablement لازم ان équilibre entre les protéines, les glucides ou les lipides. Donc c'est très bien puisque الانسان هذا مولف بلي كريديتي ça veut dire que ياكل ما ياكلش سكريات بزاف il va nécessiter moins de doses d'insuline. هذه هي لا ديفيرونس. واحد اللي يتبع الريجيم نديروا له 20 يونيتي تكفيه، واحد اللي ما يتبعش الريجيم 60 يونيتي ما تكفيش. واحد اللي يدير سبور 20 تكفيه، واحد اللي ما يمشيش ما يتحركش 70 ولا 80 ما تكفيش. هذه لا ديفيرونس. Dernière question, comment doit-on préparer le jeûne du Ramadan? Là, on est dans le conseil, on est dans l'éducation thérapeutique. نكملوا على هذه النقطة بروفيسور كيفاش يعني المرض السكري لازم يوجد رمضان تاعو قبل ما يلحق الشهر الفضيل. لازم يعني ان ايتا ديسبري ديجا ليتا ديسبري دونك بريباري روحو يكون بيان اكيليبري. وهذا ليكيليبر مهم جدا مش غير في رمضان اون دور دو رمضان باسكو او بكري لي ديابيتيك ما يعيشوش حتى 40 ولا 60 سنه ولا بكري، دوكا راهم يعيشوا نورمالمون 75 80. لي ديابيتيك تيبا عايشين نورمالمون باسكو علاه عندنا الامكانيات بان نهبطوا لي كومبليكاسيون، عندنا الامكانيات بان نعسهم خير احسن واحسن. على هذيك اللي يبريباريو روحهم، واش يبريباريو روحهم يكونوا بيان اكيليبري افون رمضان، يشوفوا لي ميدسان بياجستيو لهم التريتمون اللي عنده باغ اكزومبل يقول له واش دير لا دوز في رمضان، كيفاش دير، كيفاش تعس روحك مره مرتين 3 مرات 4 مرات وقتها قبل الفطور 12 قبل الفطور بعد الفطور في السهره، واحد ياكل في السهره واحد ما ياكلش اكسيتيرا. ياجستيو لي دوز دانسولين ايغالمون. لي دوز دو كومبريمي يقدروا يبدلوا une insuline par une autre، يقدروا يبدلوا دي كومبريمي بار دوتر كومبريمي بس كاين دي كومبريمي اللي يمدوا ليبوغليسيمي اكثر من الاخرين ما يمدوش. كاين ادويه عندنا في الجزائر بصح ماهمش اونكور رامبورسي ما يمدوش خلاص ليبوغليسيمي. عندنا لي انيبيتور دي بي بي 4 لي زانالوج دو جي ال بي 1 وين عندنا ليبوغليسيمي ما كانش خطر تاع ليبوغليسيمي. دونك هما نحطوهم اون بريوريتي في رمضان. دونك ميم ماهمش رامبورسي نطلبوا من الاطباء يسمعونا باللي يقدروا يديروا لا سبستيتيسيون في شهر ما راح يخسر والو، ولكن العمليه كامل تكون بعد رمضان. يفهموهم واش هي لي سين ديبو، كي يهبط السكر واش يصرالو، كي يطلع السكر واش يصرالو، والخط الاحمر تحت 0.70 يحبس، تحت فوق 3 غرام يحبس الصيام. ما فيها حتى نقاش. Merci beaucoup professeur Rachid Malek pour vos orientations et pour vos conseils. Merci. Pas de quoi. Shukran. C'est moi qui vous remercie. Yaïchek. Vous êtes chef de service, je rappelle, médecine interne du CHU de Sétif et membre de l'Alliance Diabète et Ramadan et représentant de l'Algérie au sein de la Fédération internationale IDF. Merci à vous. Nous espérons que ce numéro, en tous les cas, a pu répondre à vos questions et aux attentes du mois sacré. Merci de nous suivre. À très vite. Oushan Dalkom. هذا العدد برعاية للابوغاتوار نوفو نورديسك.